Uh, so today we are starting C#.net. So we will start with like chapter number 2, and we are referring C# ebook PDF, which is already shared with all of you. So we are referring this PDF to learn C#.net. So this is the ebook which we are referring for understanding of like basic concept of C#. So this is our C#.net syllabus. So in first chapter, they have like given some introductory part of C#, like what is .NET framework and all of these things. So we are not starting from chapter number first. We will start from like chapter number 2, that is C# language fundamentals. Then there are like other chapters like classes and objects, then polymorphism and inheritance, then structure, enumeration, garbage collection, abstract classes. So we will go one by one through all of these chapters in the next sessions. So let's start with like chapter number 2. So the chapter number 2 is basically describes the fundamentals, which are basic fundamentals of C#.net. So before starting the chapter number 2, let's understand means the IDE, the basic IDE of Visual Studio. So let's open the Visual Studio. So we are using Visual Studio 10 to learn the .NET. So this is the IDE of Visual Studio, and we have like file, edit, view, all of these options. But if we have to take the new project, so we can like click on file and then we can say new. Then there are options like project, website, team, project. So basically we works in project section. So I'm clicking on this. So once you open the project, then you will have this window, and in this window you will have like a new project window. You will have like different options like Visual, C#, then Windows application, then web application. So if we have to work on Windows application, then we have to select Windows, and basically we use like console application for learning purpose and basic understanding purpose. And if you have to do the like Windows application, then we can use Windows form applications. Okay. Then next is like web application. So if we have to develop web applications, so in that case, we have to choose web application here, and we can choose ASP.NET web application or MVC application. So there are different kind of applications here, but we will learn ASP.NET web application in future. Okay. Then there are some other kind of projects. So, but we are not means going into that. So we will start with like Windows application, and we will start with console applications. Okay. So once you when you have to take the new project, you have to click on console application, then name your application here. I will say like chapter number 2. Okay. And here you can specify the path where you want to save that project. Okay. So right now it is showing like E, and inside that web application folder, right? So I have taken project as a chapter number 2, that is my console application. Once you click on OK, you will see this window, and you will see Solution Explorer at the right side of the window. Okay. Sometime it is not there, right? Sometime it is closed or it is not there. So in that case, what you have to do, मतलब आप कभी IDE open करेंगे and you will see that there is no Windows that Explorer available here, right? So in that case, what you have to do, you have to go to the view and then take it from this menu. So it is called Solution Explorer. So this way you can get it.
समजलं नाही सोल्युशन एक्सप्लोरर कसं घ्यायचं? हो हो ठीक आहे. आता सोल्युशन एक्सप्लोरर मध्ये once you take a new project console application, you will see like your project name. This is your solution name. This is your project name. Okay. These are some reference and properties file, but यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है? But this is our class file, that is program.cs. So in that class file, initially we will start coding. Okay. तर आपल्याला जे पण कोडिंग करायचं, we have to code inside this method only initially. Once you hands on, then you will start creating classes and all of these things. But initially you have to write code inside this method only. Okay. Now यहाँ पे this is your like program class, and that program class is having one method, that is static void main. So this is your entry point of C# program. मतलब यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट को रन करोगे तो सबसे पहले ये मेथड कॉल होगा आपके प्रोजेक्ट का, ठीक है? आता जर मला जर काही प्रिंट करायचं असेल तर कन्सोल डॉट राईट लाईन म्हणून एक मेथड आहे पहा. तर ती मेथड काय करते, प्रिंट द मेसेज आहे ना, ठीक आहे? आता स्क्रीन होल्ड करून ठेवण्यासाठी ऍक्च्युली प्रॉब्लेम काय होतो, फॉर एक्झाम्पल मी असा प्रोजेक्ट रन केला तर इथून प्रोजेक्ट रन करतात पहा, इथं क्लिक केलं ना इथून प्रोजेक्ट रन होतो, ठीक आहे? पण ती स्क्रीन होल्ड होत नाही, बरोबर आहे? त्यासाठी काय करावं लागेल, कन्सोल डॉट रीड लाईन घ्यावं लागतं, रीड लाईन, ठीक आहे? मग ते स्क्रीन होल्ड करून ठेवतो, बरोबर आहे? समजलं ना? ओके. सो तर स्क्रीन होल्ड करून ठेवण्यासाठी काय करतो आपण, वी टेक हियर कन्सोल डॉट रीड लाईन. अब अगर मैं रन करूंगा तो यू कैन सी दैट द स्क्रीन इज होल्डेड हियर एंड इट इज शोइंग दैट मैसेज, प्रिंट द मैसेज, राइट? अगर इसको एंड करना है तो यहाँ पे सिर्फ एंटर करो, या फिर इसको क्लोज कर दो इस तरह से. सो दिस वे यू कैन रन द प्रोजेक्ट. यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ से आप रन कर सकते हो. अगर आपको डिबग करना है तो सिंपली क्लिक, यहाँ पे क्लिक करना है इस तरह से आपको लेफ्ट साइड में, ये पैनल में. तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यू कैन सी दैट वहां पे एक डॉट आया है रेड कलर का, राइट? सो दिस इज युअर डिबगर. तर ये हा जो डॉट आहे बा, हा कुठं पण नाही लागत असा, म्हणजे एम्प्टी स्पेसला नाही, जिथं कोड आहे तिथंच लागेल, समजलं ना? आणि हा क्लासला नेम स्पेसला वगैरे नाही लागत, समजलं? हा क्लास आहे आपला, तर इथं नाही लागणार डिबगर, समजलं? मेथडला वगैरे लागतो आणि कोडला लागतो. आता जर रन केला मी प्रोजेक्ट तर इथं तो डिबगरला येऊन स्टॉप झाला बा कोड. तर F10 करून तुम्ही काय करू शकता, त्याला स्टेप बाय स्टेप एक्झिक्यूट करू शकता असं. याला म्हणतात स्टेप बाय स्टेप एक्झिक्युशन, समजलं? ओके. तर असं प्रोजेक्ट वगैरे डिबग करू शकतो आपण, ठीक आहे? तर याच्यामध्ये एवढंच बेसिक अंडरस्टँडिंग आहे, बाकी जास्त काही नाहीये. मग इथं टूल बॉक्स वगैरे असतो, पण तो विंडोज किंवा वेब ऍप्लिकेशन साठी असतो. कन्सोल ऍप्लिकेशन मध्ये UI एलिमेंट वगैरे काही नाहीये, बरोबर? आउटपुट आपण काय करतो, कन्सोल वरती प्रिंट करतो, आणि इनपुट पण आपण कन्सोल मधूनच घेतो. Okay, so let's start with like chapter number 2. So basically there are like two types of variables in like C#. So first one is there are two types of data types in C#. First one is data type, value type, and second one is reference type. तो अभी वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप क्या है ये हम लोग इन डिटेल देखेंगे, बट वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट सेशंस. ओके, बट बेसिकली जो वैल्यू टाइप है तो वो दीज आर value type are passed to method by passing an extra copy, while reference types are passed to method by passing only their references. Implicit data types are defined in the language core by the language vendor, while explicit data types are types that are made by using the composing impact implicit data types. Okay, तो मतलब अभी जो दो टाइप के डेटा टाइप है अपने पास, एक वैल्यू टाइप और एक रेफरेंस टाइप. जो रेफरेंस टाइप है जैसे array है, क्लास है, दीज आर रेफरेंस टाइप. और जो वैल्यू टाइप है तो वैल्यू टाइप मीन्स व्हाट, जैसे इंटीजर है या फिर फ्लोट है, नंबर है, सो दीज आर वैल्यू टाइप डेटा टाइप. तो यहाँ पे उनका लिस्ट दिया हुआ है, लगे C# डेटा टाइप कौन से डॉट नेट टाइप क्या है, उसका साइज क्या है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन. तो C# डेटा टाइप है बाइट फॉर एग्जांपल, उसका डॉट नेट टाइप है मतलब क्लास है, बेस क्लास है बाइट, और उसका साइज है 1. जैसे uint है, लॉन्ग है, हाँ, इंटीजर है, in32. ओके, let's try this.
तो वेरिएबल डिक्लेरेशन इस तरह से होता है सी शार्प में। वेरिएबल डिक्लेरेशन में डेटा टाइप एंड वेरिएबल का नाम, इंटीजर आई इक्वल टू 10। ओके, सो दिस वे वी कैन डिफाइन वेरिएबल। यहाँ पे अगर मुझे प्रिंट करना है तो मुझे इसको कॉन्केट करना पड़ेगा इसके साथ, आई डॉट टू स्ट्रिंग। तो दिस वे आई कैन प्रिंट दिस वैल्यू। इसको मैं रन करके देखता हूँ। अब यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, राइट, आई, और वो आई का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है। नाउ इट इज असाइन 10। तो अब इसको आई को वैल्यू 10 असाइन हो गई यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या किया, वो आई वैल्यू प्रिंट कर दी। आता इथं एक पॉइंट म्हटलंय बघ, डॉट नेट टाईप, नाही का. डॉट नेट टाईप म्हणजे काय थोडक्यात, तो जो व्हेरिएबल आहे त्याचं डॉट नेट टाईप काय आहे, त्याचं डॉट नेट टाईप इंट 32 आहे, बरोबर आहे, जो इथं दिलाय त्याने, नाही का. जसं बाईटचा बाईट याचा इंटचा काय होता, इंट 32 होता, बरोबर आहे. तर हा त्यांचे बेस टाईप आहेत पहा, बरोबर आहे, समजलं. म्हणजे थोडक्यात ते स्ट्रक्चर आहेत, ते क्लासेस नाही आहेत, ते जेवढे पण व्हॅल्यू टाईप आहेत पण ते सगळं स्ट्रक्चर टाईप आहेत, ठीक आहे. त्यानंतर फ्लोएटिंग पॉइंट आहे, जसं फ्लोएट डबल आहे, हा. त्यानंतर ऑदर टाइप्स लाईक बुलियन, कॅरेक्टर. बुलियन म्हणजे काय, ट्रू फॉल्स व्हॅल्यू स्टोअर करू शकतो. इज ट्रू म्हणतो याला मी, इक्वल टू फॉल्स, बरोबर. म्हणजे बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स असतो, बट तुम्ही ट्रू किंवा फॉल्स असे दोन व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये स्टोअर करू शकता, बरोबर आहे. याचं डिक्लेअर करतात त्याला. व्हेरिएबल डिक्लेरेशन बघितलं आपण, डेटा टाईप आणि व्हेरिएबलचं नाव. याच्या आधी तुम्ही ना ऍक्सेस मॉडिफायर पण वापरू शकता, जसं पब्लिक वगैरे काय असेल तर, नाही का. याच्या आतमध्ये नाही वापरू शकत, ठीक आहे. इथं बाहेर कुठेतरी आपल्याला करावं लागेल. पब्लिक इंटिजर एक्स इक्वल टू 10. ओके, या मेथडला पब्लिक वगैरे डिफाईन केलेलं नाही, त्याच्यामुळे ते याच्यामध्ये डिफाईन होत नाही. आणि पब्लिक म्हणजे लोकली तुम्ही पब्लिक डिफाईन करू शकत नाही व्हेरिएबल, बरोबर, ठीक आहे. कारण ते लोकल व्हेरिएबल जे असतं ते विदिन स्कोप ऍक्सेसिबल असतं. तर असं तुम्ही ऍक्सेस मॉडिफायर पण युज करू शकता त्याच्यामध्ये. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे बघा, कॉन्स्टंट व्हेरिएबल. आता कॉन्स्टंट व्हेरिएबल म्हणजे काय असतं मी तुम्हाला सांगतो बघा. The constant are variable whose value once defined cannot be changed by the programmer. Constant variable are declared using the const keyword. Okay, म्हणजे थोडक्यात तुम्ही कॉन्स्टंट व्हेरिएबल एकदा डिक्लेअर केलं, जसं मी डिक्लेअर करतो इथं कॉन्स्ट इंट cns var इक्वल टू 10. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला काय करावं लागतं, ऍट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन यू हॅव टू पास द व्हॅल्यू टू दॅट व्हेरिएबल, एल्स इट विल टेक द डिफॉल्ट व्हॅल्यू, राईट. म्हणजे थोडक्यात इथं कसं होईल, थोडक्यात की इंटिजर डिफॉल्ट व्हॅल्यू काय असते बा, 0 असते बा. जर तुम्ही असाइन नाही केली, याला आपण इथं वरती डिफाईन करून बघू. लोकली तुम्ही ते डिफाईन नाही करू शकत, ठीक आहे. रिबिल्ड करून बघायचं एकदा. म्हणजे इथे एरर काय आला बघा. आता पहिला एरर काय आला इथं आपल्याला, की कॉन्स्टंट फील्ड रिक्वायर्स अ व्हॅल्यू टू बी प्रोव्हाइडेड. म्हणजे बरोबर आहे, म्हणजे कॉन्स्टंट व्हेरिएबल जेव्हा डिक्लेअर करतो आपल्याला, आपण त्याला वी मस्ट प्रोव्हाइड द व्हॅल्यू टू दॅट व्हेरिएबल, बरोबर आहे, फर्स्ट पॉईंट. सेकंड पॉईंट काय आहे, की वन्स यू डिक्लेअर द व्हेरिएबल यू कॅनॉट चेंज द व्हॅल्यू, बरोबर आहे, कॉन्स्टंट व्हेरिएबलची. म्हणजे कॉन्स्टंट व्हॅल्यू इक्वल टू 10 केलं मी, बरोबर. आता इकडे मी इक्वल टू 20 करतो, तर मला परत इथं एरर आला पहा. तर आपण बिल्ड करून बघू. इथं इथं जाऊन बिल्ड करायचं पहा, ध्यानात ठेवायचं, बिल्ड आणि इथं रिबिल्ड बनायचं. ठीक आहे. इथं काय म्हणलं, द लेफ्ट हँड साइड ऑफ अन असाइनमेंट मस्ट बी व्हेरिएबल प्रॉपर्टी और इंडेक्सर, ठीक आहे. याचा एरर आला पाहतो. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला त्याला व्हॅल्यू असाइन करा, तुम्ही त्याची व्हॅल्यू चेंज करू शकत नाही, बरोबर आहे, चेंज करू शकत नाही. समजलं, कॉन्स्टंट व्हेरिएबलची. पण तुम्ही त्याला रीड करू शकता. रीड म्हणजे काय, थोडक्यात आता मी इथं इंटिजर आय इक्वल टू 10 म्हटलं ना, आय इक्वल टू आय प्लस तुमचं कॉन्स्टंट व्हेरिएबल, म्हणजे तुम्ही त्याला रीड करू शकता, म्हणजे थोडक्यात त्याला यूज करू शकता, बरोबर आहे. बट तुम्ही व्हॅल्यू चेंज करू शकत नाही, समजलं. म्हणजे आता आय मध्ये तो प्लस होईल नाही का ह्याच्यामध्ये, पण व्हॅल्यू चेंज होऊ शकत नाही. त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू नाही चेंज करू शकत आपण, ठीक आहे. कॉन्स्टंट व्हेरिएबल समजलं ना. त्याच्यानंतर आता नेमिंग कन्व्हेन्शन आणि व्हेरिएबल आणि मेथड कसं आपण यूज करतो ह्याच्यामध्ये. तर नेमिंग कन्व्हेन्शन बेसिकली मायक्रोसॉफ्ट सजेस्ट युजिंग कॅमल नोटेशन. फर्स्ट लेटर इज लोअर केस फॉर व्हेरिएबल्स अँड पास्कल नोटेशन फर्स्ट लेटर इज अप्पर केस फॉर मेथड्स. म्हणजे थोडक्यात
जेव्हा व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचं तर फर्स्ट लेटर कसं असं स्मॉल असेल, म्हणजे थोडक्यात आता इज ऍक्टिव्ह मला म्हणायचंय. तर मी तर काय केलं, इंटेजर इज ऍक्टिव्ह इक्वल टू 0 म्हटलं असं, बरोबर आहे. इथं आई काय केलं, मी स्मॉल काढलं नाही, ए कॅपिटल काढलं, याला म्हणतात कॅमल नोटेशन. ठीक आहे, तर हे आपण व्हेरिएबल साठी वापरतो. आणि मेथड साठी काय करतो आपण, फर्स्ट लेटर पण कॅपिटल आणि सेकंड लेटर पण कॅपिटल, समजलं. तर ते आपण मेथड साठी वापरतो, त्याला कॅमल नोटेशन म्हणतात, अप्पर केस, बरोबर आहे. सॉरी, त्याला पास्कल नोटेशन म्हणतात. ठीक आहे. पास्कल नोटेशन. तर हे दोन टाईपचे नोटेशन आपण वापरतो. इथं एक्झाम्पल दिले पहा मेथडचं, गेट टोटल, स्टार्ट, आणि इथं व्हेरिएबलचं दिले इज पेड वगैरे. तर हे आपण असे नेमिंग कन्व्हेन्शन वापरतो. क्लास साठी पण आपण काय करतो, पास्कल नोटेशन वापरतो. क्लासेस साठी पास्कल नोटेशन. ठीक आहे. आता नेक्स्ट पॉईंट ऑपरेटर्स. तर देर आर डिफरंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स लाईक प्लस, मायनस, ठीक आहे, मल्टिप्लाय, हे मॅथमॅटिकल ऑपरेशन आहे सगळे आपले, अरिथमॅटिक ऑपरेटर आहे. इथं दिलेत पहा एक्झाम्पल, कसं तुम्ही ते ट्राय करून बघा. मी एक दोन दाखवतो तुम्हाला करून. ओके. म्हणजे आता समजा इंटेजर ए इक्वल टू 10, बरोबर आहे. देन इंटेजर बी इक्वल टू 20, इंटेजर सी इक्वल टू ए प्लस बी, बरोबर आहे. कन्सोल डॉट राईट लाईन ब्रॅकेट मध्ये सी मी प्रिंट करतो इथं. तर इथं काय केलं आपण, दोन व्हेरिएबल डिक्लेअर केले, ए बी. आता ए ची व्हॅल्यू 10 आहे, बी ची व्हॅल्यू 20, बरोबर आहे. आता इथं ऍडिशन केली तर सी ची व्हॅल्यू काय झाली, ए प्लस बी 30 झाली, बरोबर आहे. आणि ते आपण काय केलं, तर प्रिंट केलं फक्त. इथं 30 आलं एक नंबरला, बरोबर आहे. तर तसे तुम्ही सगळे ऑपरेटर वापरू शकता. त्याच्यानंतर इथं प्रिफिक्स आणि पोस्ट फिक्स नोटेशन आहे पहा. तर बोथ द प्रिफिक्स plus and minus operators can be used as prefix or postfix operation in prefix form. The compiler will first increment number 1 by 1 and then will assign it to the number 2, while in postfix form. म्हणजे थोडक्यात आता प्रिफिक्स मध्ये काय होतं माहितीये का, बेसिकली म्हणजे कंपायलर काय करतो की व्हॅल्यू काय करतो, व्हॅल्यू फर्स्ट रनला काय करतो, इन्क्रीज करतो, आणि सेकंड रनला काय करतो, त्याला एक म्हणजे ऍक्सेस करतो त्या व्हॅल्यूला. ठीक आहे. आणि पोस्ट फिक्स मध्ये काय होतं माहितीये का, कंपायलर व्हॅल्यू इन्क्रीज आणि ऍक्सेस आहे ना सेम टाइमला करतो. तर हा डिफरन्स आपण बघू इथं, प्रिफिक्स आणि पोस्ट फिक्स मध्ये काय डिफरन्स आहे. प्री इक्वल टू 1 केलं मी, ठीक आहे. अँड पोस्ट इक्वल टू 1 केलं, ठीक आहे. इंटेजर प्री इक्वल टू 1, पोस्ट इक्वल टू 1. आता मी जर इथं कन्सोल डॉट राईट लाईन केलं तर इथं काय झालं बा, प्री प्लस प्लस म्हटलं मी इथं, बरोबर आहे. हे झालं माझं पोस्ट फिक्स, बस पोस्ट फिक्स, बरोबर आहे. आणि त्याच्यानंतर मी परत काय करतो इथं, कन्सोल डॉट राईट लाईन मी इथं यूज करतो प्रिफिक्स, बरोबर आहे. आता हा जो पहिला जो सिनारिओ बा, हा आहे पोस्ट फिक्स, बरोबर आहे. आणि खालचा जो आहे तो आहे प्रिफिक्स, बरोबर आहे. तर आता या दोन्ही केस मध्ये काय होतं की इथं आता मी काय केलंय की मी इथं व्हॅल्यू इन्क्रीज पण केली आणि ती यूज पण केली. इन्क्रीज केली म्हणजे काय, प्लस प्लस केलं, बरोबर आहे. आणि यूज केली म्हणजे काय, राईट राईट केलं त्याला कुठेतरी. म्हणजे कंपायलर इथं दोन ऑपरेशन काय करतोय, एकाच वेळेस करतोय, बरोबर आहे. तर यावेळेस काय होतं की इथं मी याला रन करतो, ठीक आहे. आता याला रन केलं आपण, तर इथं काय झालं, व्हॅल्यू 1 आहे इथं आपण जी डिफाईन केली बाय डिफॉल्ट व्हॅल्यू, ती आता इन्क्रीज झाली बघ, इथं 2 झाली व्हॅल्यू, बरोबर आहे. आणि इथं पोस्ट फिक्स मध्ये पण काय झाली, आता व्हॅल्यू 2 झाली. पण आता जेव्हा प्रिंट होते व्हॅल्यू, तर व्हॅल्यू इथं 1च प्रिंट झाली इथं, बरोबर आहे, फर्स्ट लोकेशनला या केसमध्ये. आणि खाली 2 झाली. म्हणजे थोडक्यात या इथं काय झालं की व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली पण कंपायलरने लगेच त्याला रीड केलं नाही बघ. समजलं ना. कंपायलर काय करतो, त्याला नेक्स्ट रनला रीड करतो, समजलं. रीड करतो, हा. हा, मग त्याच्यामुळे ती व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली पण ती
युज नाही झाली. आता तीच व्हॅल्यू मी परत वापरतो इथं खाली. म्हणजे आता इथं मी इन्क्रीज केली, तर फक्त युज केली, बरोबर आहे. आता या केसमध्ये काय होईल, इथं व्हॅल्यू 1च प्रिंट करेल तो, बरोबर आहे. ठीक आहे, इथं 2 प्रिंट करेल, कारण इथं काय होतं की प्रिफिक्स मध्ये तो काय करतो, कंपायलर इन्क्रीज पण करतो आणि ऍट द सेम टाइम तो काय करतो, रीड पण करतो. समजलं. आता इथं काय झालं बघा, इथं 1 प्रिंट झाली, जसं आधी झालं होतं नाही का पोस्ट फिक्स मध्ये. त्यानंतर प्रिफिक्स मध्ये काय झालं, त्याने ऍट द सेम टाइम इन्क्रीज पण केली आणि यूज पण केली. आणि इथं मग नेक्स्ट रनला काय करतो कंपायलर, ते व्हॅल्यू ऍक्सेस करतो जी इन्क्रीज झाली होती. तर त्याच्यामुळे त्यांनी इथं 2 प्रिंट केलं. समजलं. प्रिफिक्स आणि पोस्ट फिक्सचा डिफरन्स इंटरव्ह्यू मध्ये विचारतात. समजलं. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर आहेत. तर असाइनमेंट मध्ये काय करतो आपण, व्हॅल्यू काहीतरी म्हणजे ऑपरेशन करून आपण काय करतो, व्हॅल्यू असाइन करतो. जसं इथं आपण इथं गेलं, बरोबर आहे, इक्वल टू. हा, किंवा मग आपण असं पण करू शकतो, प्री प्लस इक्वल टू 1. म्हणजे थोडक्यात तिथं काय केलं आपण, त्याला 1 ने इन्क्रीज पण केलं आणि त्याला परत असाइन केलं त्याच व्हेरिएबलला, बरोबर आहे. म्हणून त्याला असाइनमेंट ऑपरेटर म्हणतात. तर इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, मायनस इक्वल टू, एवढे सगळे आपल्या असाइनमेंट ऑपरेटर आहेत पहा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर रिलेशनल ऑपरेटर आहेत. तर रिलेशनल ऑपरेटर काय करतात, म्हणजे कम्पेअर करतात व्हॅल्यू, बरोबर आहे. इक्वल टू ए, लेस दॅन इक्वल टू ए, ग्रेटर ए, लेस ए, और ग्रेटर इक्वल टू और लेस इक्वल टू, बरोबर आहे. समजलं ना. हो. त्याच्यानंतर लॉजिकल ऑपरेटर पहा, बिट वाईज ऑपरेटर आहेत आणि लॉजिकल अँड बिट वाईज ऑपरेटर. तर फर्स्ट जो आहे तो अँड आहे, तो बिट वाईज अँड. त्याच्यानंतर बिट वाईज ऑर, त्यानंतर बिट वाईज नॉट आहे, त्याच्यानंतर नॉर आहे, त्याच्यानंतर डबल अँड आणि डबल ऑर. ठीक आहे. तर ते हे जे डबल अँड आणि डबल ऑर आहे याला काय म्हणतात, लॉजिकल ऑर शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर म्हणतात त्याला. ठीक आहे, ह्या दोन्हीला. तर इथं बघा, आता इथं सिंगल अँड सिंगल ऑर पण आहे आणि इथं डबल अँड डबल ऑर ऑर पण आहे पहा. तर याचा डिफरन्स आपण बघू आता इथं लगेच. ठीक आहे, मी काय करतो, इथं एक मेथड डिफाईन करतो. आधी आपण बघू की सिंगल अँड आणि डबल अँड कसं वर्क होतं. आता फॉर एक्झाम्पल मी काय करतो, इंटेजर के के इक्वल टू 1 आणि इंटेजर जे जे इक्वल टू 2, बरोबर आहे. इथं मी काय केलं, इफ के के इक्वल टू 1 अशी एक कंडिशन लिहितो. हा इफचा सिंटॅक्स आहे बा, सिंपल आहे. इफ आणि राऊंड ब्रॅकेट मध्ये कंडिशन, बरोबर आहे, आणि खाली कर्ली ब्रॅकेट द्यायचं असं. इफ के के इक्वल टू 1 अँड जे जे इक्वल टू 2. तर आता का डबल अँड ऑपरेटर जे आहे पहा आपलं, तर ते काय करतं बा, जर दोन्ही कंडिशन तुमच्या ट्रू असतील तर ते इट विल लाईक इट विल बिकम अ ट्रू, नाही का. म्हणजे जर दोन्ही जर कंडिशन तुमच्या ट्रू झाल्या तर अँड ऑपरेटर तुमचं ट्रू होईल, बरोबर आहे. जर यातली एक जरी कंडिशन फॉल्स झाली तरी तो काय करेल, इट विल फॉल्स द कंडिशन, बरोबर आहे. म्हणजे आता इथं के के इक्वल टू 1, बरोबर आहे, आणि जे जे इक्वल टू 2. तर दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय होतात का, होतात, बरोबर आहे. आता खालच्या केसमध्ये मी इक्वल टू इथं लिहिलंय 1, जे जे ची व्हॅल्यू 1 आहे का, नाहीये, तर ही कंडिशन नाहीये. फॉल्स आहे. हा, आणि ऑरच्या केसमध्ये काय होतं, जर एक जरी कंडिशन ट्रू झाली तर इट विल बिकम ट्रू, राईट. ऑरच्या केसमध्ये हे आपण रन करून बघू. आता इथे बघ, दोन्ही कंडिशन ट्रू झाल्या माझ्या, बरोबर आहे. तर त्याच्यामुळे हा काय झाला, ट्रू झाला, बरोबर. कंडिशन ट्रू झाली आणि तो इथं गेला आतमध्ये, बरोबर. एल्सला जाणार नाही, तो एल्सला नाही गेला, बरोबर. आता खालच्या केसमध्ये काय होतं, एक कंडिशन फॉल्स आहे त्याची, कोणती, जे जे वाली, तो एल्सला गेला, बरोबर. म्हणजे थोडक्यात तो फॉल्स झाला, बरोबर. इथं फॉल्स दाखवतोय. पण ऑर मध्ये कसं आहे की इट विल ट्रू द कंडिशन इवन द वन ऑफ द कंडिशन इज ट्रू, राईट. आता इथं जे जे आपला फॉल्स आहे पण के के काय ट्रू आहे, बरोबर. म्हणजे ही कंडिशन ट्रू होती म्हणून तो ट्रू झाला, बरोबर. आता हे बघितलं आपण डबल अँड मध्ये, बरोबर. आता आपण काय करू, सेम केस बघू सिंगल अँड मध्ये, बरोबर. सिंगल अँड यूज करून बघू आपण आता. आणि सिंगल ऑरचं काही नाही पा, ते सेमच आहे. हा,
फक्त सिंगल अँड मध्ये थोडा डिफरन्स आहे, तो आपण बघू. आता ह्या केस मध्ये पण काय झालं की दोन्ही पण कंडिशन माझ्या ट्रू होत आहेत, बरोबर आहे. तर हम्म. त्याने काय केली, कंडिशन ट्रू केली, बरोबर आहे. आता मी काय करतो, एक कंडिशन फॉल्स करतो याच्यातली. जसं आता याच्यामध्ये काय होतं की जे इक्वल टू 1 इज फॉल्स, राईट. तर इथं काय झालं, कंडिशन ट्रू झाली तो, आणि इथं गेला नाही का या पार्टला, आणि एल्सला नाही गेला तो. पण खालच्या केसमध्ये काय होतं, एक कंडिशन फॉल्स आहे आणि एक कंडिशन ट्रू आहे, बरोबर आहे. तो एल्सला गेला. म्हणजे थोडक्यात आता आपल्याला काय समजलं की सिंगल अँड आणि डबल अँडचं जे एक्झिक्युशन आहे ते सेमच आहे, बरोबर आहे ना. हम्म. कारण इथं पण तो एल्सलाच गेला आणि इथं पण एल्सला गेला. मग त्यांच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे, तर तो आपण बघू लगेच आता. तर मी काय करतो, दोन मेथड डिफाईन करतो, पब्लिक बुलियन गेट व्हॅल गेट ट्रू. ठीक आहे, मी या मेथडला नाव देतो आणि इथं म्हणतो रिटर्न ट्रू. तर मेथड डिक्लेअर करायचा जो सिंटॅक्स आहे बा, पब्लिक युअर ऍक्सेस मॉडिफायर देन युअर डेटा टाईप, म्हणजे रिटर्न टाईप काय असेल तो, त्यानंतर तुमच्या हम्म. मेथडचं नाव आणि राऊंड ब्रॅकेट, त्याच्यानंतर हे करली ब्रॅकेट. आता इथं कसं आहे, जर तुमचा मेथड जर काही इंटिजर टाईप बुलियन टाईप वगैरे असेल तर ती अशी व्हॅल्यू रिटर्न करते काहीतरी. तर मी तर रिटर्न ट्रू हम्म. केलं. अजून एक मेथड डिफाईन करतो मी, गेट फॉल्स म्हणतो नाही का, आणि रिटर्न फॉल्स, बरोबर आहे. इथं एक डिबगर लावला, इथं एक डिबगर लावला. आता आपण जे हे यूज केलं होतं बा व्हेरिएबल, त्याच्या ठिकाणी काय करू आपण, इथं कंडिशन मध्ये आपण मेथड टाकू. आता इथं Get. इफ गेट फॉल्स अँड आपल्याला काय करावं लागेल, ती मेथड ऍक्सेस करण्यासाठी या क्लासचा ऑब्जेक्ट करावं लागेल. आपलं जे क्लासचं नाव आहे प्रोग्राम क्लासचं, त्याचा एक ऑब्जेक्ट केला मी इथं, बरोबर आहे. आणि मग इथं काय केलं, पी डॉट त्या मेथडचं नाव, बरोबर हम्म. आहे, अँड पी डॉट गेट ट्रू, बरोबर आहे. तर इथं काय केलं आपण, आता दोन मेथड डिफाईन केल्या. फर्स्ट काय गेट फॉल्स आहे आणि सेकंड काय गेट ट्रू आहे, बरोबर आहे. आणि सेम आपण यूज करू विथ डबल अँड ऑपरेटर, राईट. आता याला मी एक्झिक्यूट करून बघतो. आता इथं फर्स्ट केस मध्ये बघा काय होतं की गेट फॉल्स एक मेथड आहे, ही मेथड काय करते, रिटर्न करते फॉल्स, बरोबर आहे. म्हणजे थोडक्यात पहिली कंडिशन फॉल्स आहे, बरोबर आहे. हम्म. आणि दुसरी मेथड काय रिटर्न करते, ट्रू रिटर्न करते. म्हणजे थोडक्यात दुसरी कंडिशन ट्रू आहे आपली, म्हणजे इथं एक कंडिशन ट्रू आहे आणि एक फॉल्स आहे. म्हणजे अल्टिमेटली कंडिशन तर फॉल्स आहे, म्हणजे इथं जे फायनल आउटपुट आहे ते आपलं फॉल्स येणार आहे. पण सिंगल अँड मध्ये काय होतं की तो काय करतो, कंडिशन जरी फॉल्स असली तरी तो काय करतो, दोन्ही पण स्टेटमेंट काय करतो, एक्झिक्यूट करतो. म्हणजे थोडक्यात त्याने काय केलं, आता ही कंडिशन फॉल्स झाली, त्याला समजलंय की आता हे फॉल्स होणार आहे आपली कंडिशन. तरी पण त्याने काय केलं, याला जाऊन चेक केलं, प्लस आहे ना, त्याने याला पण जाऊन चेक केलं. मग तो दुसऱ्या कंडिशनला जाऊन पण इनिशियलाइज करतो एकदा नाही का. इथं बघा आता ते दुसऱ्या स्टेटमेंटला पण गेला तो, बरोबर. त्याच्यानंतर खालच्या केस डबल अँड मध्ये काय होतं की त्याला जर समजलं ना की पहिली कंडिशन फॉल्स आहे आपली, बरोबर आहे, समजलं, डबल. तर तो आहे ना दुसऱ्या कंडिशनला जातच नाही, तो चेक करायला, तो डायरेक्ट फॉल्स करून टाकतो, समजलं. इथं बघा आता तो पहिल्या कंडिशनला गेला फॉल्स, त्याला समजलं फॉल्स आहे आता, बरोबर आहे. पण तो गेट ट्रूला जाणार नाही बघ, बरोबर, तो गेट ट्रूला नाही गेला, बरोबर आहे. तर हा दोन्ही मध्ये डिफरन्स आहे, म्हणून त्याला शॉर्ट सर्किट बिहेवियर म्हणतात, समजलं. आता हे आपण उलट करून बघू. म्हणजे गेट ट्रू आधी टाकू, बरोबर आहे, आणि फॉल्स नंतर टाकू. आता त्याला फर्स्ट जेव्हा तो एक्झिक्यूट करायला त्याला समजेल की हे ट्रू आहे, मग तो जाऊन दुसरं चेक करेल, बरोबर आहे. हम्म. आता डबल अँडच वापरले आपण. इथं काय झालं की पहिली कंडिशन त्याला ट्रू भेटली, बरोबर आहे, तर ट्रू झाली. मग तो काय करणार, दुसरी पण चेक करणार ट्रू आहे का नाही. आता मग त्याला समजलं की दुसरी कंडिशन फॉल्स आहे, समजलं. म्हणजे यांच्यामध्ये मेन डिफरन्स एवढाच आहे सिंगल अँड आणि डबल अँड मध्ये की in case of single hand, if the first condition is false, still it will go to other condition and check it, even the final output is false, बरोबर. But in double and if the first condition is false, then it will directly go to else part, बरोबर, or it will directly false the condition.
अँड इट विल नॉट चेक द अदर कंडिशन, राईट. तर हा त्यांच्यामध्ये दोन्हीमध्ये डिफरन्स आहे, सिंगल हँड आणि डबल हँड मध्ये. इथे दिलाय तो एक्झाम्पल, पण एवढं प्रॉपर नाही याच्यामध्ये. तर आपलं व्हिडिओ मध्ये जे केलंय ते करायचं. त्यानंतर अदर ऑपरेटर्स मध्ये लेफ्ट शिफ्ट आहे, राईट शिफ्ट आहे. तर हे एवढं आपण एवढं युज करत नाही. त्याच्यामध्ये डॉट ऑपरेटर युज होतो बा. आता जसं आपण काय केलं, पी डॉट म्हटलं, बरोबर ना. म्हणजे थोडक्यात टू ऍक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासेस आहे ना, वी कॅन यूज डॉट ऑपरेटर. त्यानंतर हा जो ऑपरेटर आहे पहा, स्क्वेअर ब्रॅकेट, तर आपण हा कशासाठी युज करतो, कलेक्शन वगैरे असेल किंवा ऍरे वगैरे साठी करतो. राऊंड ब्रॅकेट आपण कास्टिंग साठी करतो किंवा मेथड डिक्लेरेशन साठी करतो. समजलं, मेथड डिक्लेरेशन साठी वगैरे करतो किंवा मग क्लासचा ऑब्जेक्ट करण्यासाठी पण करतो. ठीक आहे. त्यानंतर आता हे ऑपरेटर प्रिसिडेन्स म्हणजे काय, थोडक्यात ते बॉडमॉस वगैरे होतं, आपल्याला आठवतं मॅथमॅटिक्स मध्ये. थोडक्यात तुम्ही जर मल्टिपल ऑपरेशन एका वेळेस करताय, प्लस मायनस इंटू, तर त्या केसमध्ये ते कोणतं ऑपरेशन आधी करणार, तर ते बॉडमॉस वगैरे ते अप्लाय होतं बा इथं पण, नाही का. तुम्ही ते ब्रॅकेट वगैरे लावून ते कंट्रोल करू शकता ते सगळ्या गोष्टी. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. तर आपण आता इफ कंडिशन आताच बघितली बा. इफ कंडिशनचा सिंटॅक्स काय आहे, इफ राऊंड ब्रॅकेट मध्ये कंडिशन आणि एल्स पार्ट जर असेल तर एल्स पार्ट, बरोबर आहे. तर इफ आहे, इफ एल्स आहे, इफ एल्स आहे, एल्स इफ आहे, असे 2-3 कंट्रोल स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये. तर हे सगळं तुम्ही गो थ्रू करा. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे बा, स्विच केस. तर स्विच केस आणि इफ एल्स मध्ये एक नॉर्मल डिफरन्स आहे बा, तो आपण बघूया. If you need to perform a series of specific checks, switch case is present in the C sharp just for you. तर मग बेसिकली ना काय होतं, मी तुम्हाला एक सिंपल एक्झाम्पल सांगतो. फॉर एक्झाम्पल, माझे मल्टिपल कंडिशन आहेत. इक्वल टू काय तर 10 एक व्हेरिएबल घेतो. इफ एक्स एक्स इक्वल टू 20, बरोबर आहे. असे माझे मल्टिपल कंडिशन, एक्स एक्स जर 20 असेल किंवा 10 असेल किंवा मग 30 असेल, बरोबर आहे. असं मी चेक केलं. आता ह्या केस मध्ये काय होतं बा, आपल्याला माहिती आहे ही कंडिशन ट्रू होणार आहे, बरोबर आहे. पण तरी पण कंपायलर काय करतो, या सगळ्या कंडिशन चेक करतो. समजलं. इथं बघा आता, तो काय करतो, सगळ्या चेक करत जातो आणि जी ट्रू होईल ती एक्झिक्यूट करतो, बाकीचे काय करतो, फक्त एक्झिक्यूट करत नाही, बरोबर आहे. समजलं. तर मग काही केस मध्ये कसं असतं की आपल्याला म्हणजे कोणती कंडिशन ट्रू करायची हे आपल्याला म्हणजे डेव्हलपरला माहित असतं, नाही का. म्हणजे थोडक्यात प्रोग्रामला माहित असतं. फॉर एक्झाम्पल, मी एक व्हॅल्यू घेतो, कन्सोल कडून एक व्हॅल्यू घ्या आपण. तर कन्सोल मधून व्हॅल्यू कशी घ्यायची मी तुम्हाला दाखवतो बा. कन्सोल डॉट रीड लाईन म्हणायचं इथं, ठीक आहे. आणि आता इथं कसं आहे की आपण इंटिजर मध्ये व्हॅल्यू घेतोय आणि जी व्हॅल्यू होती ती स्ट्रिंग मध्ये असते, त्याच्यामुळे त्याला कन्वर्ट करायचं, टू इंट म्हणायचं इथं, ठीक आहे. आणि याच्या आधी एक मेसेज टाकू आपण, कन्सोल डॉट राईट लाईन मध्ये मेसेज टाकूया की एंटर व्हॅल्यू, बरोबर आहे. याला मी रन करतो. तर आता इथं काय होईल, तो मेसेज येईल आपल्याला इथं, तो दाखवल एंटर व्हॅल्यू. मग मी समजा टाकली 10, त्याला 10 व्हॅल्यू भेटली, बरोबर आहे. आता एक्स मध्ये 10 आलं बा, बरोबर आहे. तर त्याने ही कंडिशन ट्रू केली. समजलं. आता मी परत रन करतो याला. समजा मी आता इथं म्हटलं 20, बरोबर आहे. आणि एंटर केलं, तर आता इथं काय होईल की दुसरी म्हणजे 20 ची कंडिशन ट्रू झाली, इथं 20 आली व्हॅल्यू, बरोबर. बट आता स्विच केसचं बेनिफिट काय आहे की जर तुम्हाला जर तुमची जर व्हॅल्यू माहित असेल तर तुम्ही काय करू शकता, डायरेक्ट स्पेसिफिक कंडिशन काय करू शकता, कॉल करू शकता. समजलं. तर आपण काय करू, स्विच केसचा मी तुम्हाला सिंटॅक्स दाखवतो इथं. स्विच ब्रॅकेट मध्ये तुमचे व्हेरिएबल, बरोबर आहे, एक्स राऊंड ब्रॅकेट, त्याच्यानंतर केस तुमचं एक्सप्रेशन काय असेल ते, नाही का, आणि त्याच्या आतमध्ये स्टेटमेंट. मग मी जसं लिहितो केस, मी तो लिहितो 10 कोलन, बरोबर आहे.
ब्रेक. याच्या आतमध्ये काहीतरी एक मेसेज टाकतो कन्सोल डॉट राईट ला 10 राईट व्हॅल्यू प्रिंटेड. मग माझी व्हॅल्यू मला माहिती आहे जसं 10 आहे 20 आणि काय आहे माझी व्हॅल्यू 30 आहे बरोबर आहे. म्हणजे एवढ्या तीनच कंडिशन मला चेक करायचे बरोबर आहे. जसं इथं आपण केलं होतं इफने. तर या केसमध्ये काय होईल आणि लास्ट जास्त पाहते डिफॉल्ट असतं. जर त्याला काही भेटलं नाही तर इट विल एक्झिक्यूट द डिफॉल्ट व्हॅल्यू. व्हॅल्यू आउट ऑफ स्कोप बरोबर आहे. ठीक आहे. आता या केसमध्ये काय होईल की तो चेक करेल जी व्हॅल्यू आली ती कोणत्या म्हणजे केस बरोबर मॅच होते. आणि जर ज्या केस बरोबर मॅच होते तीच केस तो डायरेक्ट जाऊन एक्झिक्यूट करेल. तो अननेसेसरी सगळं चेक करत बसणार नाही पहा. ठीक आहे. मी तर रन करून दाखवतो तुम्हाला आता. आता काय केलं मी 10 व्हॅल्यू टाकली फॉर एक्झाम्पल. आता एंटर केलं. एंटर केल्यानंतर आता इथं एक्स ला या व्हेरिएबलला माहिती व्हॅल्यू 10 आहे आणि इथं केस 10 आहे अवेलेबल. तर तो काय करेल केस 10 फक्त एक्झिक्यूट करेल. 20 आणि 30 चेक करणार नाही. समजलं. आता तो डायरेक्ट इकडे गेला बघ केसच्या बाहेर गेला बरोबर. आता समजा मी परत काय करतो आपण एक दुसरी व्हॅल्यू टाकून बघू. जसं मी टाकतो 20. आता 20 जर टाकली मी तर तो काय करतो केस 10 त्याने एक्झिक्यूट केली की नाही केली डायरेक्ट तो 20 ला गेला. म्हणजे थोडक्यात स्पेसिफिक स्टेटमेंट जर तुम्हाला एक्झिक्यूट करायची असेल तर यू कॅन यूज केस 10 बरोबर आहे. समजलं. आता समजा परत आपण काय करू आउट ऑफ स्कोप व्हॅल्यू टाकून बघू एखादी. म्हणजे 40 टाकतो मी. इथं प्रिंट केलंय बा त्याने. प्रिंट अजून केलं नाही ते पूर्ण. ठीक आहे. आता इथं 40 टाकलं मी तर तो आउट ऑफ स्कोप आहे बरोबर आहे. तर त्याने काय केलं डायरेक्ट डिफॉल्टला रन केलं बा डिफॉल्ट रन केलं. समजलं. तर हा डिफरन्स आहे बा केस 1 मध्ये आणि याच्यामध्ये. केस 1 मध्ये एवढंच ध्यानात ठेवायचं फक्त तुम्ही कुठले कुठले डेटा टाईप त्याच्यामध्ये वापरू शकता. इथं दाखवलं त्यांनी नाही का. यू कॅन यूज इदर इंटेजर एन्युमरेशन ऑर स्ट्रिंग इन स्विच स्टेटमेंट. इंटरव्ह्यू मध्ये विचारतात स्विच केस मध्ये फक्त इंटेजर आणि काय वापरतात स्ट्रिंग वापरतात बरोबर आहे. द एक्सप्रेशन फॉलोविंग केस मस्ट बी कॉन्स्टंट बरोबर आहे. आणि जी केस असते बा ती कॉन्स्टंट पाहिजे म्हणजे व्हॅल्यू फिक्स पाहिजे. इट्स इलिगल टू यूज व्हेरिएबल आफ्टर केस. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही केस नंतर व्हेरिएबल नाही वापरू शकत. तुम्हाला काहीतरी व्हॅल्यूज द्यावं लागेल बरोबर आहे. जे फिक्स असेल असं आय वगैरे वापरू शकत नाही. समजलं. अ कोलन इज युज्ड आफ्टर द केस स्टेटमेंट अँड नॉट अ सेमिकोलन. आणि याच्यानंतर काय वापरायचं सेमिकोलन वापरायचं. हे बेसिक गोष्टी त्यांनी सांगितलं बरोबर आहे. यू कॅन यूज मल्टिपल स्टेटमेंट अंडर सिंगल केस अँड डिफॉल्ट स्टेटमेंट बरोबर आहे. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही मल्टिपल काय करू शकता केसेस वगैरे डिफाईन करू शकता किती पण करा. देर इज नो लिमिट. आणि त्याच्यानंतर एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट तुम्ही ऍड करू शकता टू अंडरस्टँड की जर एखादी व्हॅल्यू जर आउट ऑफ स्कोप आली तर बरोबर आहे. ठीक आहे. एवढंच आहे बा याच्यामध्ये. Okay, so the next point is for each loop, for loop. Uh, wait. Next point is like loops in C#, and we will see these topics in next session.